नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाल। आज हूँ मे मास 27 तारिख बुधवार। चलतु नजर पकेबा आज दिन राज्य और देश विदेशर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर पर। ता पूर्व जदि आप चैनल नुआक अच्छा तेज भिडटी को गोटे लाइक और शेयर करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर आप क्यों जिले भिडटी देखुं जनातु। आज प्रथम खबर 2:30 सुधा सम्बलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड। चलित मास शेष पर्यंत राज्य में गरम और आर्द्रता लगी रही मंगलवार दिन आकलन कर भारतीय पाणीपाग विभाग IMD। तेज अपराह 2:30 रेकर्ड होता तापमात्रा अनुसार सम्बलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर हीराकुद में 43 डिग्री सेल्सियस और झारसुगुड़ा में 42 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर राजधानी भुवनेश्वर में अपराह 2:30 सर्वाधिक तापमात्रा 38 डिग्री सेल्सियस एवं उच्च आर्द्रता स्तर 62% रेकर्ड कर। परवर्ती खबर पर्यटन विकास प्रकल्पर समीक्षा कले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। उपमुख्यमंत्री तथा पर्यटन मंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा मंगलवार दिन भुवनेश्वर स्थित पर्यटन भवन सम्मिलनी कक्ष एक समीक्षा बैठक अध्यक्षता करछंती। एही बैठक में राज्य में चली विभिन्न पर्यटन भित्तिभूमि प्रकल्प पर्यटन स्थलीर विकासमूलक कार्य एवं प्रचार प्रसार स्थिति आलोचना होइतिला। श्रीमती परिड़ा धौली आखपाखे होगा विकासमूलक कार्यर समीक्षा करने सह ऐतिह्य स्थल में पर्यटन मान अनुभूति को अधिक समृद्ध करने विभिन्न पदक्षेप पर आलोचना करते। धौली मास्टर प्लान एक अंश स्वरूप परिवेश अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करने एवं पर्यटन मान अधिक सुविधा जोगाई देवाई से पर्यटन और स्थानीय यातायात निमंते वैद्युतिक यान EVS प्रचलन पर गुरुत्वारोप करते। परवर्ती खबर ट्रेन यात्री बड़ खबर तत्काल टिकेट पर आसला नुआ टोकन नियम। रेल यात्री एक गुरुत्वपूर्ण खबर तत्काल टिकेट काउंटर रे होता प्रबल भिड़ अनियमितता को रोकने भारतीय रेलवे एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करिछि। पश्चिम केंद्रीय रेलवे कोटा मंडल अधीन समस्त रेल स्टेशन तत्काल टिकेट बुकिंग एक नुआ टोकन सिस्टम लागू करा जायछि। यह नूतन नियम अनुଯାयी यात्री मानक काउंटर खोलिबा पूर्वर धार्य समय पहुंची प्रथमे टोकन नेबाकू पड़िबो। टोकन क्रम अनुसार ही यात्री माने टिकेट बुकिंग करि परिबे। एही श्रेणीर तत्काल टिकेट पई सकाळ 9टा रु 9:25 मध्य टोकन बंटन करा जिवो। स्लीपर श्रेणीर तत्काल टिकेट पई सकाळ 9:30 रु 9:55 मध्य टोकन दिया जिवो। रेलवे स्पष्ट करिछि जे तत्काल टिकेट बुकिंग रो मूल समय कोनोसी परिवर्तन करा जाय नाही। यात्रा तारीखर एक दिन पूर्व AC क्लास सकाल 10टारे एवं नॉन AC क्लास सकाल 11टारे ही विंडो खोलिबो। केवल लाइन श्रृंखला रक्षा यह पूर्वक टोकन बंटा जिवो। परवर्ती खबर बाजार रे नकली रूपा कॉइन बार हॉलमार्क कड़ाकड़ी करने को दाबी। गत किछि मासरे रूपा दर में अहेतुक वृद्धि घटी से रूपार निवेश वृद्धि पाई ता सुजोग नहीं किछि असाधु व्यवसायी नकली रूपा कॉइन और बार बिक्री करुछंती। याको ने अलंकार शिल्प चिंता प्रकट करिछि। रूपा जिनिस बाध्यतामूलक हॉलमार्किंग को कड़ाकड़ी करने को भारतीय मानव ब्यूरो को कहुଯାଇଛି। रूपा विशोधन करुवा संस्थागुड़िक लाइसेंस व्यवस्था को आहरी दृढ़ करने को दाबी कर 2025 सेप्टेम्बर रूपार हॉलमार्किंग बाध्यतामूलक कराଯାଇଛି किंतु से नियम को कड़ाकड़ी भाव पालन करा जाउ नाही। बहु अलंकार विक्रेता से भली रूपा बिक्री करुनाहांती। परवर्ती खबर जाति धर्म देखि योगी सरकार एक एनकाउंटर करुछंती। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेशर पूर्वतन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार लखनऊ एक सांबादिक सम्मेलन में जोग देइथिले। एक प्रश्नर उत्तर दे से कहिथिले जे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार गठन करने मात्रे दिल्लीर पतन घटिबो। से केंद्र सरकार को इंगित करुथिले। SP मुख्य सांबादिक सम्मेलन समय अनेक प्रसंग उपर आलोचना करथिले। प्रकृति में सोमवार 25 मई कांग्रेस बैठक में राहुल गांधी कही जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोटे वर्ष मध्य चलीजे। परवर्ती खबर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम नियम लागू कला मारुति सुजुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खर्च काट आह्वान पर देशर सर्वबृहत कार कंपनी मारुति सुजुकी यार कर्मचारी मानक वर्क फ्रॉम होम बा घर काम करने नियम लागू करिछि। दायित्व संपादन जो मानकर प्रत्यक्ष भाव कार्यस्थल में उपस्थित रहा आवश्यक नहीं से नियम प्रयुक्त हेबो। सामाजिक गणमाध्यम कंपनी पक्षर एने सूचना दी जाइछि। अधिकारी मानकु सेतेरा जरूरी नथिले विदेश गस्त न करिबा पई एवं ऑफिस कार्य संपादन बेले वर्चुअल बैठक को अधिकार देबाकू कहा जाइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହି ଆଣିଲେ ପୁଅ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ ମାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଲାଗି ମାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହି ନେଲେ ପୁଅ ଭତ୍ତା ପାଇଁ 89 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ମାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହି ନେଲେ ପୁଅ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ଘଟଣା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ 6 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମାଝୀ ସରକାରଙ୍କ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କ 82 ବର୍ଷୀୟ ମା ବଞ୍ଚିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ଶେଷରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଏକ ଭାରରେ ବସାଇ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଏଠାକୁ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଧାରଣା ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଜୟଶଙ୍କର କଲେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ବଢ଼ିପାରେ ଚୀନର ଟେନସନ୍ କ୍ୱାଡ୍ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ଜାପାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ସାମୁଦ୍ରିକ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସହଯୋଗ ପ୍ରକଳ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମାର୍କୋ ରୁବିଓ। ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଆଇନ ମାଛ ଧରିବା ଜଳସ୍ଥିତ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଜନିତ ଆହ୍ୱାନର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରୁବିଓ ଏକ ନୂତନ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ୍ ମାରିଟାଇମ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ଜାରି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ସିଏନ୍ଜି ଦର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ପରେ ଏବେ ସିଏନ୍ଜି ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆରରେ ସିଏନ୍ଜିର ଦର କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 2 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 83% କିଲୋ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଲ ଗ୍ୟାସର ଦର ଲଗାତାର ଭାବେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ସିଏନ୍ଜି ଦର 81 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ କୋଲକାତାରେ 93 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ ଦର 91 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ହୋଇଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ 90 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ 4 ଥର ମୂଲ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଟାଙ୍କି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ନିରନ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଧାରା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି କହିଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ହୋଇପାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂଆ ଆସିବେ ହଟିପାରନ୍ତି ପୁରୁଣା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଦଳ ବଦଳ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଜାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ନେଇ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସହ ନିଗମ ଏବଂ ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯୋଜନା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ବି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ନିଗମ ବୋର୍ଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦଳ ଓ ସରକାର ଏହାରି ଭିତରେ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଇରାନ ଉପରେ ଆମେରିକାର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଢ଼ିଲା ଉତ୍ତେଜନା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇରାନୀ ଘାଟି ଉପରେ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାର୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରେ ପୁଣି ଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଇରାନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିପୋର୍ଟ କହିଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଲାରାକ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଇରାନୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ SNN ଅନୁଯାୟୀ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଲାରାକ୍ ଦ୍ୱୀପରେ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି 3 ଜଣ ମୃତକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ 6 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସମ୍ବେଦନତା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା 6 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ଗତକାଲି ଦେବାଶିଷ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ଏବଂ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ କରି ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ।
କହିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ। ଆଜି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବିଜେପି ଜାତୀୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅରୁଣ ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟପାଲ ସିଂ ତୋମରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ। ରାହୁଲ କେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ କାଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ମାନବ ମୋଦିଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ। ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟ କାଟିବା ପାଇଁ କିସ୍ତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାସ ମାସ ଧରି ଏକ ଆର୍ଥିକ ଝଡ଼ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ 8 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲେ। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିବ। ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ହେଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ବାକି ସମୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପକେଟ କାଟିବା ବୋଲି ରାହୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲିକାରେ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ, ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଳୟ। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ରଚିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଗ୍ରନ୍ଥମାଳିକାକୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସଂକଟକୁ ନେଇ ମାଲିକା ବିଶାରଦ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଲିକା ବିଶାରଦମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ ସମାଜ 2025ରୁ 2028 ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟଜନକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ତୋରଣ ଭଙ୍ଗା ବିବାଦ, ଜନପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଚକ୍ରାନ୍ତ। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣା ସବୁଠି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଲୋକସଭା ଏମ୍ପି ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏମ୍ପି ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ଧନୁଯାତ୍ରା ତୋରଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଘଟଣା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ସରକାର ଲୋକଙ୍କର ସରକାର। ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଧନୁଯାତ୍ରା ସ୍ୱାଗତ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୋରଣରେ 1 କୋଟି 80 ଲକ୍ଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2 କୋଟି 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସୋମବାର ପବନରେ ବରଗଡ଼ ଥାନା ଛକରେ ନିର୍ମିତ ତୋରଣ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। 2 ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୋରଣ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଓଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, 200 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ ଓପିଏସ୍ସି ପରିଚାଳିତ OCS 2024 ପରୀକ୍ଷାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୋଟ 200 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବୁବୁନ ସାହୁ ଟପର ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶୋଭନା ମହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସହରରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କର୍ଫ୍ୟୁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ସହରରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କଟକଣା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ମେ 26 ତାରିଖ ରାତିରୁ ସହରରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସାଧାରଣ ସଭା ଏବଂ ଭିଡ଼ କମାଇବା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ତେବେ ପୁଣେର ପୁଲିସ କମିଶନର ଅମିତେଶ କୁମାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସହରରେ କୌଣସି ଲକଡାଉନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ରାଲି, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, ଜୁନ୍ 30 ଇ-କେୱାଇସିର ଶେଷ ତାରିଖ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଆସିବନି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଯୋଗାଣରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଏବଂ ନକଲି କନେକ୍ସନ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ 30କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ଅଟକି ଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ବାଏ ବାଏ, ଏବେ ପାଣିରେ ଜଳିବ ରୋଷେଇ ଚୁଲି। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଦେଶରେ ମହଙ୍ଗାମାଳରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କମର୍ସିଆଲ ତଥା ଘରୋଇ ଏଲ୍ପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ବିକଳ୍ପ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଦେଶରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ଇଥାନଲ ଆଧାରିତ ଷ୍ଟୋଭ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ନୂଆ ଚୁଲି ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଷେଇ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ 3 ବଡ଼ ସର୍ତ୍ତ, ଯାହା କାରଣରୁ ଅଟକିଲା ଇରାନ ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିବା ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଗାଯାଇଥିବା କିଛି ନୂତନ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ସର୍ତ୍ତ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଐତିହାସିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାକୁ ଅଟକି ଯାଇଛି। ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକର ଆବିର୍ଭାବ ଏବେ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମୟସୀମା ଉପରେ ଅନିଶ୍ଚିତତାର ଛାୟା ପକାଇଛି। ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଉଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧବିରତିର ପରିସରକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବା ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ, କାତାର, ପାକିସ୍ତାନ, ତୁର୍କୀ, ମିଶର ଏବଂ ଜୋର୍ଡାନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆବ୍ରାହାମ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ କୌଣସି କୂଟନୈତିକ କିମ୍ବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ଏହି ସର୍ତ୍ତ ଆଲୋଚନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଟିଳ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବିରୋଧରେ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍, ଗଠନ ହେଲା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି। ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ଏବଂ ସୀମା ସୁରକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବୈଧ କରିବା। ଏହି ରଣନୀତିର ଅଂଶ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ହେଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚୀନର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ପ୍ରତିଭାବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଆଇ ବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ସୁପର ପାୱାର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଚୀନ ଏବେ ନିଜ ଦେଶର ଏଆଇ ପ୍ରତିଭା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଆଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶ ସଂସ୍ଥା ସହ କାମ କରିବା କିମ୍ବା ଦେଶ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ମଞ୍ଜୁରୀ ବା ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଯୁବ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଭା ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଜେତାଙ୍କ ଇସ୍ରୋ ପରିଭ୍ରମଣ। ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଗତିବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର 30 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋର ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।